السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اذان کے بعد اس دعا کو جو شخص بھی پڑھ لے گا اس کی بہت ساری خواہشیں اور اس کی بہت ساری آرزویں انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی۔ اذان کے بعد بہت سارے لوگ دعا نہیں پڑھتے ہیں، دعا کی تو بات بہت دور کی رہی، اذان جب ہوتی ہے تو اس کا جواب بھی بہت سارے لوگ نہیں دیتے ہیں۔ جو بھی شخص اذان کے بعد اس دعا کو پڑھے گا تو یوں سمجھیے گا اسے وہ سب کچھ ملے گا جو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ جی ہاں، آئیے گا اسی کے حوالے سے آج میں اس ویڈیو کے اندر کچھ خاص باتیں بتاؤں گا کہ اذان کب دی جاتی ہے اور کہاں دی جاتی ہے، اور اذان کب کب پڑھنا چاہیے اور کب نہیں پڑھنا چاہیے۔ اس ویڈیو کے اندر یہ بھی بتاؤں گا، اور اذان پڑھنے کے بعد ہمیں کون سی دعا پڑھنا ہے، کیا مانگنا ہے، یہ بھی میں حدیث پاک کی روشنی میں آج آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والا ہے، اسے بڑے دھیان اور بڑی توجہ سے آپ سنیے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو پورا مکمل سماعت کر لیا نا تو آپ کی لائف ہی بدل جائے گی، آپ کی زندگی ہی چینج ہو جائے گی۔ آئیے گا ہم بات کرتے ہیں اذان کے تعلق سے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، جب بھی آپ کے کانوں میں اذان کی آواز آئے تو جو کام بھی آپ کر رہے ہوں، چاہے گھر کے اندر کوئی سا بھی آپ کام کر رہے ہوں، فوراً سے پہلے اسے وہیں پر روک دیں۔ اگر آپ قرآن مقدس کی بھی تلاوت کر رہے ہیں تو اسے بھی وہیں پر روک دیں، اذان سنیں، اور اذان سن کر کے جو اذان کے الفاظ کہے جا رہے ہوں اور مسجد سے مؤذن صاحب جو الفاظ کہہ رہے ہیں آپ اس کا جواب دیں، اذان کا جواب دیں۔ اور اذان کا جواب دینے کے بعد پھر آپ کو یہ دعا پڑھنا ہے۔ ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں، دیکھیے گا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گاؤں کے اندر، شہر کے اندر بہت ساری مسجدیں ہوتی ہیں اور وہاں پر اذان ہوتی رہتی ہیں، کبھی اس مسجد میں اذان ہو رہی ہے، کبھی اس مسجد سے اذان کی آواز آ رہی ہے، کبھی اس مسجد سے آ رہی ہے، کبھی اس مسجد سے اذان کی آواز آ رہی ہے۔ تو ہم کیا کریں؟ کیا ہم ساری اذانوں کے جواب ہمیں دینے پڑیں گے؟ تو دیکھیے گا مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کی کانوں میں جس مسجد سے بھی اذان کی آواز آ جائے آپ اس اذان کا جواب دے دیں، اور اس کے بعد میں کتنی بھی اذانیں ہوتی رہیں آپ کی مرضی ہے، دے تو بہتر ہے، نہیں دے تو پھر کوئی آپ کے اوپر گناہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو آپ کسی بھی ایک اذان کا آپ جواب ضرور دیں۔ یہ ہو گیا مسئلہ۔ اب یہاں پر ایک حدیث پاک میں آپ کو بتا دوں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اذان اور اقامت کے بیچ اس دعا کو پڑھے گا تو اسے بہت کچھ حاصل ہوگا، وہ دعا میں آپ کو ویڈیو کے لاسٹ میں دے دوں گا۔ اب آئیے گا اذان کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ کون سی ہے۔ اب آپ کو اذان جیسے ہی پوری ہو، اذان جیسے ہی مکمل ہو تو پھر آپ کو یہ والی دعا پڑھ لینا ہے۔ اذان کے بعد جس نے اس دعا کو پڑھ لیا تو سمجھو اسے وہ سب کچھ ملے گا جو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اب آئیے گا اس دعا کو پہلے آپ سن لیں، پھر اس کے بعد آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اذان نماز کے لیے جو اذان دی جاتی ہے اس کے علاوہ بھی 8 یا 9 جگہیں ایسی ہیں کہ اس میں بھی اذان دینا مستحب ہے۔ آئیے گا پہلے وہ دعا آپ سماعت کر لیں۔ اذان کے بعد آپ کو اس دعا کو پڑھنا ہے۔ اب چاہے تو آپ درود شریف پڑھ لیں، اور درود شریف پڑھ لیں گے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ جو بھی درود شریف آپ کو یاد ہو، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کے بعد اس دعا کو پڑھیں۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمد الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد انك لا تخلف الميعاد۔ یہ جو ہے
दुआ हो गई। अब इसका आप तर्जमा और सुन लें। इस दुआ का तर्जमा ये है, ए अल्लाह, ए परवरदिगार, इस पूरी पुकार के और कायम होने वाली नमाज के हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वसीला और फजीलत और बुलंद दर्जा अता फरमा और उनको मकाम महमूद में खड़ा कर जिसका तूने उनसे वादा किया है, और हमको क़यामत के दिन उनकी शफाअत से बहरमंद कर, बेशक तो वादा खिलाफी नहीं करता। इन्नका ला तुखलिफुल मियाद, बेशक तो वादा खिलाफी नहीं करता। ये इसका तर्जमा हो गया। अब आइएगा, इस दुआ को आपको जैसे ही अजान मुकम्मल हो, इस दुआ को आप एक मरतबा पढ़ लेना है। जो शख्स भी, चाहे मर्द हो या औरत, इस दुआ को रोजाना हर अजान के बाद एक मरतबा पढ़ेगा तो चंद दिनों के अंदर ही उसे वो सब कुछ मिल जाएगा जो उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। अब आइएगा, देखिए, जो पांचों वक्त की नमाज होती है उसके लिए अजान देना ये सुन्नत है, उसके लिए अजान देना ये सुन्नत है। और इसके अलावा, नमाजों के अलावा अजान देना, ये जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे मौकों पर अजान दी जाती है तो वो मुस्तहब है। जैसे किसी के यहाँ पर बच्चे की पैदाइश हुई, किसी के यहाँ पर बच्चे की पैदाइश हुई, तो बच्चे की पैदाइश जब होती है तो उसके दाहिने कान में अजान और बाएं कान में इकामत दी जाती है, बाएं कान में इकामत कही जाती है। और ये भी हदीस पाक से साबित है, ये भी हदीस पाक से साबित है। और इसके अलावा 9 मकामात पर, 9 मवाक़े पर अजान देना ये मुस्तहब है। एक तो नमाज के लिए अजान दी जाती है 5 वक्त, लेकिन इसके अलावा बच्चे के कान में अजान देना, और इसके अलावा भी और भी 8-9 जगहें ऐसी हैं जहां पर आप अजान देंगे तो वहां पर अजान देना मुस्तहब है और उससे बहुत सारी चीजें आपको हासिल होती हैं। अब वो 9 मकामात कौन कौन से हैं जहां पर आपको अजान देना है, आइएगा एक एक करके मैं आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। देखिएगा, नमाज के अलावा फुक़हा किराम ने अहादीस मुबारका की रोशनी में बाज दीगर मौक़े पर भी अजान देने को मुस्तहब कहा है, और वो चंद मौक़े ये हैं। नंबर 1, रंज और गम में मुब्तला शख्स के कान में अजान देना मुस्तहब है। जैसे मान लीजिएगा कोई शख्स है और उसे बहुत ज्यादा गम लाहिक हो गया है और बहुत ज्यादा वो रंजीदा है, तो उसके कान में आप अजान पढ़ दें। नंबर 2, मिर्गी के मरीज के कान में, अगर किसी को मिर्गी का दौरा पड़ रहा हो तो उसके कान में भी अजान पढ़ना ये मुस्तहब है। नंबर 3, जो शख्स गुस्सा और गजब की हालत में हो उसके कान में भी अजान पढ़ना मुस्तहब है। नंबर 4, बदमिजाज इंसान या जानवर के कान में भी अजान पढ़ना ये भी मुस्तहब है। नंबर 5, अहले बातिल के साथ लड़ाई की शिद्दत के वक्त, यानी जब जंग हो रही हो तो उस वक्त भी अजान पढ़ना ये मुस्तहब है। नंबर 6, आतिश ज़दगी के वक्त, यानी कहीं पर अगर आग लग गई हो तो वहां पर आप खड़े होकर अजान पढ़ दें, इंशाल्लाह आग बुझ जाएगी। नंबर 7, जहां आसेब यानी जिन का असर हो और तकलीफ देता हो और जिन्नात जाहिर होकर के डराते हो तो वहां पर आप अजान पढ़ दें, जिन्नात फिर आपको डराएंगे नहीं। नंबर 8, जब मुसाफिर जंगल में रास्ता भूल जाए और आपको मुसाफिर को रास्ता पता ही नहीं चल रहा हो क्या मैं कहाँ जाना है, तो उस वक्त भी अजान पढ़ना ये मुस्तहब है। और लिखा है आंधी या तूफान आ रहा हो तो उस वक्त भी अजान पढ़ना मुस्तहब है, जैसे कि फतावा शामी के अंदर ये हदीस मौजूद है। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस्लामी बहनों, जब भी अजान हो तो अजान का आप जवाब दें, उसके बाद ये जो दुआ मैंने आपको बताई है इस दुआ को पढ़ें। और ये जो चंद मौक़े अजान देने के मैंने बताए हैं, कभी भी अगर आपको जरूरत पेश आ जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, आप जंगल में फंस जाए, रास्ता आपको पता ना चल रहा हो, या जिन्नात या आसिबी असर आपके यहाँ पर किसी को हो गया हो, तो फिर एकदम फौरन से पहले आप अजान पढ़ दें। इंशाअल्लाह ये मुश्किलें, ये परेशानियां आपकी खत्म हो जाएंगी। अल्लाह पाक इन परेशानियों से आपको निकाल देगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।